Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولان العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected viewers of Deen TV, welcome to another lesson of Qari'ul Quran. I hope that you're in good health wherever you're watching this program from, and thank you for joining me today. Let us all praise Allah the Almighty who has given us the ability to take part in another lesson of the glorious Quran by saying Alhamdulillah. Respected viewers, brothers and sisters, inshallah we will continue our Juz Amma today, and today we'll be practicing first part of Surah Al-Alaq or Surah Iqra. Now, Surah Al-Alaq, the first 5 verses of it is the first revelation to our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. And there is so much things to learn from it. One of the things that is the importance of knowledge. That we can see the first ayah, and from the first ayahs the word Iqra, read. So knowledge is very, very important. It is essential. And if we look at the incident of Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam, Allah taught Adam alayhi salatu wassalam and gave him knowledge. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. So Allah gave him knowledge, and then because of that Allah raised his status. So now we can understand that a person, in another verse Allah subhanahu wa ta'ala says قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Can those two groups of people be same? One group who have knowledge and the other group who do not have knowledge? Meaning, no. So subhanallah, that we can understand the importance of knowledge. And that is why it is essential for every mu'min and mu'minat to acquire knowledge of deen, so that we know what we need to do, the essential things of deen. Every individual, whether man or woman, needs to know about their deen. Subhanallah. So let us first of all recite the Holy Quran, try to understand and learn. Subhanallah. It does not matter which age you are, there's always time, there's always there's opportunity. Subhanallah. Nowadays we have so many means of learning. Subhanallah. And inshallah, through this knowledge, tilawatul Quran, understanding, Allah shall guide us in this world, and Allah shall save us and protect us and keep us on the right track, on the Siratul Mustaqim. Ameen ya Rabbal Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shumanto Deen TV darshik payang alhamdulillah. Rabbul Alamin lakh lakh shukriya ze Rabbul Alamin amrare Qari'ul Quran artat Quran al-Karim আরেকটা দার্সের মধ্যে শরীক হওয়ার তৌফিক দান ফরমাইছেন।
আমরা রব্বুল আলামিনের দরবারও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমরা শুকরিয়া জানাই। আমরা সবাই হই আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত দর্শক, আশা করি আপনারা যে যেখান থেকে প্রোগ্রাম দেখরা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আর এই দোয়া আমরা আপনার লাগে সবসময় থাকে। সাথে সাথে আমরা এই কোরআনুল মাজিদ থেকে দোয়া করি আমরা মধ্যে যত সব ভাই বোন অসুস্থ আছেন, বেমার আজার আছেন, অনেকে হসপিটাল মধ্যে আছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাই শিফাআন কামিলান আজিলা মুস্তামিরা দান ফরমাও। এবং যত সব মানুষ সকল বালা মুসিবতের মধ্যে আছেন, আল্লাহ যেন তারার এই মুসিবত আল্লাহ দূর করিয়া দেন। বিশেষ করে আমরা দোয়া করি আমরা প্রাণপ্রিয় দেশ বাংলাদেশের লাগি, যে বড় একটা নাজুক আর বড় একটা ফ্রাজাইল একটা যে সময় অতিবাহিত করা। তো আমরা সব আল্লাহকে দোয়া করি আল্লাহ যেন সবরে বালা বুদ্ধি দান করেন, বুঝ দেন, এবং আমরা যারা আমরা নেতৃবৃন্দ আসেন যে দেশটারে সুন্দর করে কীভাবে গড়া যায়, যাতে করে মানুষ সবাই সবার অধিকার পায়, অধিকার নিশ্চিত করার লাগি। সুবহানাল্লাহ। আর এইটাই একটা সোসাইটির লাগি যে আমরা যখন কাম করবো তখন মানুষের অধিকার এর লাগি আল্লাহ বলছেন আদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা। যার যে পাওনা আছে, যার যে হক আছে, যার কাছে পাওনা আছে আপনি একটা আদায় করুক। এর লাগি সন্তানের হক আছে মা বাবার উপরে, মা বাবার হক আছে সন্তানের উপরে, স্বামীর হক আছে স্ত্রীর উপরে, স্ত্রীর হক আছে স্বামীর উপরে। আপনি একজন ব্যক্তি হিসাবে সোসাইটির কাছে আপনার যে হক আছে আপনি একটা আদায় হরকা। এখন আমরা যখন লিডার হইবা সকলের একটা দায়িত্ব আছে লিডারের ইতাআত করা। তো দুই পক্ষর হক আছে। আমরা যে এলাকা ভিত্তিক হোক আর গ্রাম ভিত্তিক হোক আর অঞ্চল ভিত্তিক হোক বা দেশ ভিত্তিক হোক, সব সময় কিন্তু আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে আমরা দায়িত্বশীল। আল্লাহ ফরমাইন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইন হাদিসের মধ্যে, কুল্লুকুম রাঈন, তুমি তো সব নিজ নিজ অবস্থান থেকে একজন দায়িত্বশীল। ওয়াকুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতি, আর তোমার তান সবাই যার যার অবস্থানের যে যে দায়িত্বে আসলায় এই দায়িত্ব সম্পর্কে তোমার তানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইব। এই জিনিসগুলা আমরা দোয়া করি যে যারা যে দায়িত্ব আছেন এই দায়িত্ববোধ যেন হয়, এবং বিশেষ করে আল্লাহর কাছে আমরা চাই আল্লাহ যেন আমরা দেশের মধ্যে আল্লাহ শান্তির ফয়সলা খান করে দিন, খের আর বারাকার ফয়সলা ফরমাইন। আমরা গুনার কারণে যেন আল্লাহ আসমানি জমিনি বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ হেফাজত ফরমাইন, আল্লাহ যেন রাগান্বিত না হইন, আমরা দোয়া করতে থাকি। এবং যারা কষ্ট কররা তাদের অন্তর থেকে আমরা শুকরিয়া আদায় করি। আর সবার হেফাজতর লাগি, জান মালর হেফাজতর লাগি, সালামতির লাগি আল্লাহর কাছে আমরা সবাই দোয়া করি। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সম্মানিত দর্শক, ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা জুজ আম্মা কন্টিনিউ করব এবং জুজ আম্মার সূরাতুল আলাকর প্রথম পর্ব আমরা আজকে ইনশাআল্লাহ আমরা সবক হইব। তো এই সূরাতুল আলাক বা সূরা ইকরা হইল গিয়ে যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন রেভেলেশন আয়, যে ওয়াহি নাজিল হয়, তো সর্বপ্রথম যে ওয়াহি আইছিল এই সূরা আলাকর প্রথম 5 আয়াত। তো এই সূরার মধ্যে এখন চিন্তা করুকা যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে মিশন, যে ভিশন আল্লাহ দিয়া ফাটাইছেন, এইটার যে প্রথম যে ভার্সেস, প্রথম যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহি, এগুলার মধ্যে যে প্রথম আয়াতর প্রথম ওয়ার্ড হইল কি ইকরা। অনেক কিছু শিকার আছে, আমরা টাইমের স্বল্পতায় আমরা একটা দিক যে শিক্ষা, এই শিক্ষা কত গুরুত্বপূর্ণ, কত জরুরি, যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মিশন দিয়া আল্লাহ ফাটাইছেন, অর্থাৎ এই কোরআনুল কারীমের মাধ্যমে মানুষরে আল্লাহর দিকে ডাকা, এটা সর্বপ্রথম ওয়ার্ড যে পড়া, অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করা, জ্ঞান সম্পর্কে কত নলেজ, জ্ঞান, শিক্ষা, এগুলা কত ইম্পর্টেন্ট একজন ব্যক্তির লাগি, একটা সোসাইটির লাগি, একটা দেশের লাগি,
এর লাগি দেখবা যে শিক্ষা খাত সব দেশে তার বড় একটা বরাদ্দ করে, বাজেট যখন হয় বড় একটা অংশ বরাদ্দ হয় এই শিক্ষা খাতে। এখানে এই শিক্ষা যেহেতু এই দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়িয়া তুলব, সুশিক্ষা থাকলে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হইব, যত বেশি মানে শিক্ষিত সমাজ হইব তখন দেখবা সমাজের মধ্যে একটা সুন্দর একটা ভালো একটা পরিবেশ থাকবে। হ্যাঁ, সমাজের মধ্যে কিছু বাদ মানুষ থাকবে, এটা স্বাভাবিক, এটা শুধু আমরা দেশে নয় বা এই দেশে নয়, সব জায়গার মধ্যেও কিছু বাদ মানুষ থাকে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু যখন বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষিত হয়ে যাবা ভালো হয়ে যাবা তখন এই ছোটোখাটো এই গ্রুপের মানুষের লাগি তেমন একটা সমস্যা হইতো না। দেখুক আমরা দেশের যে আমরা এক্সাম্পল দেখি যে যারা সুশীল সমাজ আছে এই ছাত্ররা এরা শিক্ষিত, সুবহানাল্লাহ, এই যে জোর নির্যাতন এগুলোর প্রতিবাদ করছে, আল্লাহ একটা বিপ্লব ঘটাইছেন, সুবহানাল্লাহ। এর লাগি আমরা লাগি এই শিক্ষা আমরা নিজের লাগি আমরা শরিয়া সম্পর্কে আমরা জানি, আমরা দিন সম্পর্কে জানি, আমরা বুঝি, আমরা নিজে শিখি এবং আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা নিশ্চয়ই আমরা নিজের লাগি কামিয়াবি চাই, আমরা বাচ্চাইন্তর লাগি, আমরা নাতিনুসার লাগি আমরা ভালাই চাই যে সাকসেসফুল হইতা। তো এটার মাধ্যম হইল কি যে আমরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত নিজে হইতাম হইব, আমরা আওলাদ হলরে আমরা নাতিনুস হলরে এই ব্যবস্থাপনা আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মর লাগি এই শিক্ষার এই ব্যবস্থাপনাটার দিকে আমরা করা নজর রাখা লাগবো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা সবাইরে এই দিন ও নলেজ দিয়া আমরা আওলাদ হলরে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আল্লাহ মালামাল করে দেন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। ইনশাআল্লাহ আমরা আজকের আমরা সূরাতুল আলাকের প্রথম যে পার্ট আছে এটা আমরা আজকে প্র্যাকটিস করব। আমরা এখন বোর্ডের দিকে যাইমু, কি তিলাওয়াত শুনবো এবং যে রুলসগুলা আছে এগুলা আপনার সামনে তুলিয়া ধরবো, আর তারপর ইনশাআল্লাহ আপনারা কোরআর দিকে যাইমু। কি জাযাকুমুল্লাহ খাইরান। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق الله العظيم. আমরা যদি উপর থেকে দেখি, if you look from the top, Qaf is a qalqala letter, so make sure you pronounce it with qalqala, and then Ra. After the Ra is Hamza, and Hamza is a powerful letter. So we need to pronounce it with that power because it has the characteristic, the sifat of Shadda and Jahar, etc. So Amra Iqra Khalqala Korea আর Hamza re মনে রাখবা যে এটা শক্ত করে উচ্চারণ করবা। বিসমি রব্বিকা, রা ফুল মাউথ, রব্বিকা লাযী, দাল সফট করে উচ্চারণ করবো এক আলিফ লম্বা করিয়া, আর এন্ডে দি খলাক লেটা খ মনে রাখবা হুরুফে মুস্তালিয়া, অর্থাৎ মুঠা অক্ষর যেগুলা মুঠা অক্ষর থেকে এক অক্ষর। খারে ফুলমাস করবো এন্ডে দি কাফের উপরে আমরা যেহেতু স্টপ করবো আর একটা জজম হইব জবর, তখন আমরা খালখালা করে স্টপ করবো। খলাক অবলাহান
খলাকাল ইনসানা ইনসান নুন সাকিন ইখফা করমু সা এক আলিফ লাম বা করমু মিন আলাক নুন সাকিন এখানে আবার ইজহার করিয়া স্পষ্ট করিয়া যেহেতু এরপরে আলাক আইন আইছে অর্থাৎ হরফে হালকি গড়ার যে 6টা অক্ষর থেকে একটা অক্ষর আইছে এন্ডে দি ওয়াকফ বিল ইসকান করমু কালকালার সহিত ইকরা সমান উফরতটা ওয়া রাব্বুকাল রা ইজ ফুল মাউথ আকরাম আমরা যদি স্টপ করি ওয়াকফ বিল ইসকান আর যদি কন্টিনিউ করি তাহলে আমরা মিম রে লামের সাথে জয়েন করিয়া ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরামুল্লাযী আর যদি স্টপ করি তাহলে আমরা কন্টিনিউ করব আল্লাযী আল্লামা বিল কলম আল্লামা আইন make sure you pronounce it from the middle of the throat so that it does not sound like hamza which comes from the bottom of the throat আইনটা আমরা মধ্য গলার মধ্য অংশ থেকে উচ্চারণ করার আমরা চেষ্টা করব যাতে হামজা লেখান উচ্চারণ না হয় বিল কলম কফ again হইল কি মুঠা অক্ষর থেকে একটা অক্ষর খুসা দাগাতিন ইদ so এই যে হুরুফে মুস্তাআলিয়া থেকে একটা আর এন্ডে দিয়ে আমরা ওয়াকফ বিল ইসকান করব আল্লামাল সাধারণত যে প্রথমে ও যে আইন থাকে তা আইনটা উচ্চারণ করতে একটু কষ্ট হয় ধরলে ইয়া আলাম একটা মাঝখানো আইসে অনেকটা ইজি থাকে কিন্তু প্রথমে যদি লেটা আইন হয় কোনো শব্দর তাহলে একটা দেখা গেছে মানে একটু কষ্ট হয় তো ওটা আর একটু সুচারইয়া বা একটু কনসেন্ট্রেট করিয়া যে আইন আমার মিডল থ্রোট থেকে আর নেই দিকে খেয়াল রাখবা علم الإنسان إنسان you'll find this word in various places of the Quran and it is the same the noon is going to be pronounced with ikhfa then sa mad asli tabi'i one alif long so if you correct it in one place then inshallah in all of the places it will be corrected ma lam ya'lam ma lam এখানে মনে রাখবা অনেক সময় আপনারা কইয়া থেকে মিম সাকিনের রুল আর মিম সাকিন কোরআনের মধ্যে অনেক জায়গাত পাইবা আর মিম সাকিনের রুলটা নুন সাকিন থেকে অনেকটা ইজি কি লাগি যে নুন সাকিনের আপনার অনেক লেটার আছে যেগুলা আপনি খেয়াল রাখতে হইবা আর মিম সাকিনের বেলায় শুধু দুইটা অক্ষর আপনি খেয়াল রাখতা which is much easier মিম সাকিনের উপরে আমি অলওয়েজ কইয়া থাকি যে দুইটা অক্ষরের আপনারা জাস্ট খেয়াল রাখবা একটা হইছে গিয়া মিম সাকিনের উপরে আরেকটা মিম আইছে নি সো মিম আর মিম সমান জিনিস মনে রাখতে সহজ হইব আর আরেকটা হইছে লেটার বা এখন মিম সাকিন আর পরে মিম আইলে ইদগাম গুন্নার সহিত হইব আর মিম সাকিনের পরে বা আইলে ইখফা হইব আর নুন সাকিন আর মিম সাকিনের ইখফা আর যে ইজহার আর ইদগাম দুইটা যদিও টার্মিনোলজি সমান কিন্তু একটা পার্থক্য করার লাগে হওয়া শাফাউি মিম সাকিনের ইজহারে শাফাউি মিম সাকিন ইখফায়ে শাফাউি মিম সাকিন ইদগামে শাফাউি তো এইগুলা এত ডিটেলে না বুঝলেও এই জিনিসটা যে মিম সাকিনের উপরে আরেকটা মিম আইলে নাকে দিয়ে সাউন্ড যাইব একবারে সহজভাবে যেটা বুঝার লাগি আর বা আইলে নাকে দিয়ে সাউন্ড যাইব আর নাইলে আর যে কোনো লেটার আউক মিম আর বা পরে যে কোনো লেটার আউক আমার আর চিন্তা করা লাগতো না যে কাফ কিতা এটা কিতা করুন আমি শুধু হৌ দুইটারে মাইনাস করে নিলে বাকি যে কোনো লেটার আইলে আমি একটা মিম সাকিন আমি ইজহার করব স্পষ্ট তো আমরা দেখা গেছে অনেক সময় মিম সাকিনরে আমরা যে ইখফা করি ফরিলাই তো মা লাম এখানে যদি আমি পড়ি মা লাম ইয়ালাম তো এখানে কিতা হলাম মিম সাকিনরে আমি ইখফা করিলাম বাট এখানে ইখফা নি না ইখফা না এখানে মিম সাকিন উপরে আর একটা মিম আইছে নি না বা আইছে নি না এখন যে কোনো লেটার আউক ইনো আইছে ইয়া যদি না কাফ কোনো আয় লাম মানে এই যে কোনো লেটার আউক মিম আর বা ছাড়া তখন আমি জানলাম যে এখানে আমি মিম সাকিনরে স্পষ্ট করিয়া অর্থাৎ ইজহার করে পড়া লাগবো মা লাম ইয়ালাম ও যে আমি লাম কইলাম এন্ডে দি মিমটা আমি স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলাম অক্ষরই হয় ইজহার মা লাম ইয়ালাম আর ইয়া আইন মিম মেক শিওর ইউ প্রনাউন্স ইট ফ্রম দ্য মিডল অফ দ্য থ্রোট কাল্লা মাদুল মুত্তাসিল মুনফাসিল মাদুল মুনফাসিল বিকজ
after the mad letter, which is the kalla, the alif there, alif madda, and there is a hamza appearing in the next word, which is inna. That hamza of inna is the hamza we're talking about. So because there's a distance, there's a gap between the mad letter and the hamza, that mad is known as maddul munfasil. There is a fasla, there is a gap, there is some space there. That's why. And that is 3 alif long. It's also known as mad jaiz. Kalla innal nun mushaddad wajib gunna akmal gunna. Insana same again. La yat la short rakhba. Ar yat ta qalqala letter full mouth letter. এই দুইটা খেয়াল রাখবা gha letter ghain, make sure you pronounce it with that soft tone so that it does not sound like g. It's not g, it's gha. It's top of the throat plus it's a full mouth letter. Khussa da gha letter ghain is there. Okay, এখন এখানে যদি আমি স্টপ করি তাইলে এক আলিফ যে আছে এক আলিফ পরিমাণ লম্বা করিয়া স্টপ করব। হাওয়েভার কন্টিনিউ করতে পারবা। কন্টিনিউ করার বেলা এই যে মধ্যে ছোট মদ যেটা আমরা কই মধ্যে মুনফাসিলর সাইন ওই লগি কন্টিনিউ করলে আমি যদি পড়ি কাল্লা ইন্নাল ইনসানা লায়াতগা আরআ, তখন আমি এটা মধ্যে মুনফাসিল যেহেতু মাদল লেটারের পরে আপনার হামজা ইসে নেক্সট ওয়ার্ড ও যে আর হামজা, তো এই দুই লাখান ফোড়া যাইব, বাট স্টপ করলে মধ্যে আসলি তাবঈ হইব আর কন্টিনিউ করলে মাদ্দুল মুনফাসিল হইব। আর nun sakin, after nun sakin is letter ra, that is the idgham without gunna. We shall do the idgham but without the gunna, so the nun sound will go into the ra. That's why you see a small shadda on top of the ra. So instead of saying the word was an ra'a, but we will not pronounce the noon because the noon will go into the ra, which is known as idgham, but there will be no gunna, and we will say ar-ra'a hamza rufe khara zabor ek alif lamba khormo ar-ra'a hustaghna letter ghain re mulaim khore uchcharon korba ende di ek alif lamba khori amra stop korbo inna nun mushaddad wajib gunna akmal gunna ila lam rufe khara zabor ek alif lamba khormo rabbika ra full mouth ruj jim is the qalqala letter, make sure we do the qalqala there, ruj, then ain middle throat থেকে এবং এক আলিফ লম্বা করিয়া আমরা স্টপ করব। ইন্না ইলা রাব্বিকা রুজআ আরাআইতাল্লাযী তাড়াতাড়ি আর আরাআইতাল্লাযী এক আলিফ লম্বা ইয়ানহা নুন সাকিন, এখানেও আমরা কিতা করব ইজহার, যেহেতু নুন সাকিন পরে হা আইছে অর্থাৎ থ্রোট লেটার আইছে হামজা হা আইন হা গাইন খা, সো এটা অক্ষর থেকে একটা অক্ষর আইছে, আমরা এক আলিফ লম্বা করিয়া আর আমরা স্টপ করব। ইয়ানহা আব বারফরে কলকলা করব দান দালুফরে তানউইনের পরে দেখো অক্ষর কিতা আইছে হামজা ইদা যে হামজা, তো যেহেতু তানউইনের পরে হামজা ইচ্ছে অর্থাৎ হরফে হালকা ইচ্ছে আমরা এই তানউইনরেও ইজহার করে ফরমু আবদান ইদা দান নুন রে স্পষ্ট করে আমরা সাউন্ড করব, ইদা দাল রে মুলায়ম করে সফট করে উচ্চারণ করব। এখন এক আলিফ লম্বা করব যেহেতু মধ্যে asli tabi'i salla, make sure you pronounce the sad with a fuller sound so that it does not sound like a sin, and at the end we will stretch it one alif long and we'll stop abadan idha salla. জাযাকুমুল্লাহ, আশা করি রুলসগুলো বুঝছেন। যদি কোনো রুলস না বুঝে থাকেন আমার আবার জিজ্ঞেস করা ইনশাআল্লাহ আমি ট্রাই করব আবার বুঝাইয়া দিবার। I hope you understood the rules. However, if you missed any of the rules or you did not particularly understand any rule, by all means ask me and I shall be more than happy to explain to you again. জাযাকুমুল্লাহ। আমরা এখন সরাসরি আপনার কলার দিকে যাই গিয়ে দেখি আমরা সর্বপ্রথম কলার খাসুন লাইন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম সালাম স্যার, ভালো আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনার ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ স্যার। সবাই শুনাই লেখা ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক خلق الإنسان من علق اقرأ وربك
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। জাযাকুমুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনুল কারীমের এই মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা। ফ্যামিলি সবাই আল্লাহ নেকা দিনদার বানাউকা, বিশেষ করে আওলাদ হলুর জন্য আল্লাহ নেক আর সালেহ বানাইন। দিনর ইলম দিয়া, দিনর নলেজ দিয়া আল্লাহ যেন মালামাল করে দেন। আল্লাহ যেন এই কোরআনের হিদায়তের উপরে সব সময় রাখুন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই কি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হুজুর ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। ও যে লেটার হামজা ওটারে আর একটু পাওয়ারফুল ও ইউজ মানে উচ্চারণ হবা। ইকরা ইকরা বিসমি বা রা, এখানে আবার খালখালা করবা না, মানে পাওয়ারফুলি গিয়া খালখালা করবা না, এখানে হামজার উপরে খালখালা হয় না। বাট কফ যে কফ খালখালা লেটার নাইনি, তো আর একটু খালখালা কররা, বাট আর একটু করবা, মানে ও যে দবনিটা আর একটু এক হইতো। ইকরা বিসমি অমলা খান খলাক খলাক অমলা খান, ঠিক আছে? অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনুল কারীমের মেহনত আল্লাহ যেন কবুল আর মঞ্জুর ফরমাইন। অমুল্লা খান সহি শুদ্ধ করি সমস্ত কোরআন বেশি বেশি করে আল্লাহ তিলাওয়াত করার তৌফিক দান ফরমাউকা। আওলাদ আল্লাহ নেক আর সালেহ বানাইয়া দিউকা, এই কোরআন ওর নলেজ দেয়া ইলম দেয়া আল্লাহ মালামাল করে দিউকা, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই কি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ, সবক শুনাইলো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন, জাযাকুমুল্লাহ।
ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনুল কারীমের এই সুন্দর মেহনতরে আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা। যে কোরআনের পিছনে এত মেহনত করা, সুবহানাল্লাহ, নিশ্চয় এই কোরআনের মোহাব্বত আছে, অন্তর আছে এই কোরআনের জজবা এবং সম্মান। দোয়া করি আল্লাহ এগুলা বিনিময়ে যেন কোরআনের নূর দিয়া অন্তরে আল্লাহ মুনাব্বর করে দিন এবং এই কোরআনের তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ গড়ে যেন ভরপুর বরকতময় বানাইয়া দেন। আল্লাহ সুখ এবং শান্তির ফয়সলা যেন আল্লাহ ফরমাইন। এই তিলাওয়াতের মাধ্যমে যত অশান্তি আছে, প্রবলেম আছে, সমস্যাগুলো আছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এগুলারে দূর ফরমাইন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলর দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন হুজুর? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। হইলে সব। জি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন, মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনের এই মেহনত যেন কবুল আর মঞ্জুর ফরমাইন। অমল খান সহি করি, সুন্দর করি, তাজবিদের সহিত সমস্তটা কোরআন বেশি বেশি করে আল্লাহ তিলাওয়াত করার তৌফিক দান ফরমাউকা। এই তিলাওয়াতের মাধ্যমে, কোরআনের মুহাব্বতের মাধ্যমে আল্লাহ যেন ঘরের মধ্যে সুখ এবং শান্তির ফয়সলা করে দিন। আল্লাহ দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ যেন আল্লাহ নসিব ফরমাইন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন হুজুর? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? দোয়া করেন হুজুর, অসুস্থ অবস্থায়। লা বা'সা তাহুরুন, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যেন কোরআনের বরকতে আপনাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন। জি ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। আচ্ছা, এখানে আমরা যখন আমরা এই যে ইকরা পরের শব্দটা বি ইসমি নয়, বাকে সিনের সাথে সরাসরি মানে বার পরে এখানে একটা আলিফ দেখছেন, ওইটা কিন্তু উচ্চারণ ক্ষেত্রে ওইটা উচ্চারণ হবে না। বাকে সিনের সাথে সরাসরি লাগিয়ে পড়বেন ইকরা বিসমি এবং এন্ডের দিকে আপনি তো স্টপ হবেন, তো কাফের উপরে যে জবর আছে সেটা জজম হয়ে যাবে আর উচ্চারণ হবে খালাক, কালকালার সহিত খালাক। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইনসানা, নুন সাকিনকে ইখফা করে পড়তে হবে এখানে, এবং শুধু এখানে যত ইনসান শব্দ পাবেন কোরআনের মধ্যে সব জায়গায় নুন সাকিনকে ইখফা করে এবং সিন আলিফ জবর সা এক আলিফ লম্বা করে। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর ওই যে আলাক, ওই যে খালাক, যেরকম কাফ এখানে কালকালা করতে হবে। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামাল বিল কালাম। হ্যাঁ, আল্লামা লেটা আইন কোন জায়গা থেকে উচ্চারণ হয়? মিডল থ্রোট থেকে। মিডল থ্রোট থেকে। হ্যাঁ, তো এটা আরেকটু
এখন যদি আল্লামা বলি তো ওই যে হামজা উচ্চারণ এসে যাচ্ছে, যেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে বটম থ্রোট থেকে, তো ওইটা গলার মধ্য অংশ থেকে যাতে আইন শোনা যায় সেই চেষ্টা করবেন। এটা আইনটা উচ্চারণ করা শুধু আপনার জন্য না, আমরা অনেকের জন্য একটু মানে ডিফিকাল্ট আছে, বাট প্র্যাকটিস, হ্যাঁ হ্যাঁ চেষ্টা করতে থাকবেন। অনেকটা পরিবর্তন আসতেছে, অনেকটা বেটার হচ্ছে, তো আরো বেটার হবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, ক্যারি অন করেন। আল্লাযী আল্লামাল বিল কালাম আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম। হ্যাঁ, ইনসানা শোনা আছে, ওই যে আগে বলছিলাম নুন সাকিনকে ইখফা করে এবং সা এক আলিফকে লম্বা করে সব জায়গায়। আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম কাল্লা ইন্নাল ইনসানা আবার ইনসানা কাল্লা ইন্নাল ইনসানা লায়াতগা কাল্লা ইন্নাল ইনসানা লায়াতগা আন আল্লাহুস্তাগনা। এই যে লেটার গাইনকে কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে? মুলায়ম করে, বুঝছেন? আমাদের বাংলা অক্ষরে আছে খ খ গ আছে, হ্যাঁ গ আছে, কিন্তু গ এই লেটারটা আরবিতে নেই, আছে গাইন, হ্যাঁ গলার উপর অংশ থেকে এবং মুলায়ম করে। আর হুস্তাগ লেটার গাইন, হ্যাঁ একটু বেটার হয়েছে, বাট এটা প্র্যাকটিস করতে হবে, বুঝছেন? আচ্ছা, নুন মুশাদ্দার গুন্না হয়ে গেছে, এখন আবার নুন জবর না লম্বা হবে না, খাটো থাকবে হারকাত। ইন্না ইলা, হ্যাঁ না বলার সাথে সাথে ইলাতে চলে যাবেন, হ্যাঁ না হয় না লম্বা হয়ে যায়। কোন জায়গায় আছে ইন্না আতাইনা, হ্যাঁ ওইখানে নুন আলিফ জবর না আছে, ওইখানে লম্বা করতে, কিন্তু এইখানে নুন আলিফ জবর না, শুধু নুন জবর না, ইন্না ইলা এইরকম। রব্বিকার রুজআ, রা রূপের সাথে আছে না, দুইটা রা উচ্চারণ করতে হবে, এইটা শক্ত করে উচ্চারণ করবে। ইলা রব্বিকার রুজআ, ইন্না রাব্বিকার রুজআ আরাআইতাল্লাযী ইয়ানহা আবদান ইযা সাল্লা। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, ওই যে আর আই এরকম লম্বা করবেন না, এটা ইয়া হচ্ছে ইয়ায়ে লিন, এটাকে মুলায়ম করে এবং তাড়াতাড়ি। আর আইতাল্লাযী এইরকম, শুধু এইখান বলেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, এইরকম, হ্যাঁ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে, জাযাকুমুল্লাহ। যেই জায়গায় আপনাকে বলে দিলাম এই জায়গায় একটু মশক করে নেবেন, প্র্যাকটিস করে নেবেন, এইটা লেটার গাইন মুলায়ম করে, তো এটা এক দুইবারে আসবে না, মানে প্র্যাকটিস করতে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। অনেকটা বেটার হয়েছে, কিন্তু আরো সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনের এই মেহনতকে কবুল করেন, আল্লাহ যেন এই কোরআনের বরকতে আপনাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সম্মানিত দর্শক, আমরা ছোট্ট একটা বিরতি যাওয়ার আগে ইনশাআল্লাহ বিরতিকে আবারও আপনারা সবক শুনবো, আমরা সাথেই থাকবো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত দিন টিভি দর্শক ভাই বোনেরা, আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পর আবারও আপনারা খিদমতে হাজির হয়েছে, আপনারা দেখরা কারিউল কোরআন, এবং আজকে আমরা জুজ আম্মা কন্টিনিউ করলাম, এবং জুজ আম্মার সূরাতুল আলাকর প্রথম অংশ আমরা আজকে প্র্যাকটিস করলাম। তো যেহেতু বৃহস্পতিবার, আমি প্রতি বৃহস্পতিবারে আমরা আম্মা পাড়ার প্র্যাকটিস করি,
সুরাজ একটা সুরার প্র্যাকটিস করে। তো আমার বিশেষ করে অনুরোধ থাকবো আমরা যে কারিউল কোরআনের স্টুডেন্ট যারা আসেন, যারা প্রাথমিক পর্যায়ে আসেন, আপনারা বৃহস্পতিবারে চেষ্টা করবা কল করার। এখানে খতমুল কোরআনও অনেক জিনিস আছে, টাইম থাকে না, এক্সপ্লেন করা যায় না। বাট এই বৃহস্পতিবারের যে লেসন আছে, রুলসগুলো আপনারা বেলাইলে অ্যাট দ্য বিগিনিং আমি বুঝাইয়া হই আমরা যে সবক থাকে, এই বিশেষ করে কোন কোন জায়গাত আমরা নর্মালি মিস্টেক হয়ে যায়, মিস্টেক কিলা নয় এবং এটারে বিশুদ্ধভাবে কিলান ফোড়া, এগুলা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরি। তো এক তো চেষ্টা করবা যে একবারে প্রোগ্রামের বিগিনিংও আপনার প্রোগ্রাম দেখতা, এখানে এখানেও এক্সপ্লেনেশনগুলো আমি দেই, রুলসগুলো আপনারা বোঝাই। আর বৃহস্পতিবারে আপনারা যে আমি জায়গায় জায়গায় যে আপনারা মিস্টেকগুলা কইয়া দিতাম পারবো, আপনারা বুঝবা। যেহেতু আমরা বিশেষভাবে নমাজের মধ্যে এই সুরাগুলা আমরা তিলাওয়াত করাই, যাতে করে আমরা সুরাগুলা মানে শুধু 10টা নাই, আরও একটার সাথে আরও যোগ হইল, আরও অ্যাড হইল, আরও বেশি বেশি করে তিলাওয়াতের একটা জাকির হইল। তো বিশেষ করে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজকে অমলা খান যে আপনারা বেশি বেশি করে কল করার চেষ্টা করবা ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ। আমরা এখন সরাসরি আপনারা কলের দিকে যাই, কি দেখে আমরা সাথে এই মুহূর্তে খেয়ে আসুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। যে সমাজ দর্শক আপনার ট্রেন আইসে এখন, আসসালামু আলাইকুম। এবং অনুরোধ করব বিশেষ করে যখন আমরা ব্রেকও যাই, ব্রেক থেকে আওয়ার পরে যে আপনি যদি নেক্সট থাকিয়া থাকেন, আপনার কল যদি নেক্সট লাইনও থাকিয়া থাকে, তখন আপনি একটু মানে খেয়াল রাখবা, জানি যখন বিরতি হয়তো বা সেও কিছু করার লাগি বিরতির সময় যাইন, বাট আপনি যেই নেক্সট আসেন আপনি একটু কষ্ট করে থাকবা লাইনও। এখানে আওয়ার পরে আমি সাধারণত কিছু কথাবার্তা হই, যাতে করে হয়তো বা আর একটু সময় দেওয়া যায়। বাট আরবার আমরা যখন আপনারা কল করি, আপনারা রেসপন্ড করেন না, একবার দুইবার পরে আমরা কিন্তু এই লাইন খাটতে আমরা নেক্সট লাইনও যাওয়া কি লাগে। বাট অবভিয়াসলি এই লাইন খাটাটা একজনের আমরা এটা ভালো লাগেন না, আমরাও খারাপ লাগে, এই লাগে আমরা দুই একবার আপনারা আবার চেষ্টা করতে থাকি। বাট এরও তো একটা সীমা আছে, আমরা একটা নেক্সট কলও যাওয়া কি লাগে। আমরা এর পরের লাইনও দেখি খেয়াস হইন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বালানি হুজুর? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। জি সবক শুনাইল ইনশাআল্লাহ হুজুর দোয়া করবা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর তিলাওয়াত হইছে। ও যে আর রা আ খোয়ার আগে যে রা আর একটু শর্ট করবা, আর রা অমল খান, ঠিক আছে? জি হুজুর। মাশাআল্লাহ। দোয়া করবা হুজুর। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন, জাযাকুমুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত, কোরআনুল কারীমের এই সুন্দর মেহনত আল্লাহ যেন কবুল আর মঞ্জুর ফরমায়। যেভাবে আল্লাহর পবিত্র কালামের পিছনে মেহনত করা সমস্তটা ফ্যামিলি, মাশাআল্লাহ এই কোরআনের পিছনে মেহনত করা, আল্লাহ যেন এই ফ্যামিলিগুলোর মধ্যে আল্লাহ খের এবং বারাকার ফয়সলা ফরমায়। এবং আমরা সবার ঘরে ঘরে এমলা খান সবাই মিলিয়া ফ্যামিলির সম্মিলিত প্রচেষ্টা যেন থাকে যে আমরা কোরআনের তিলাওয়াত একে অন্যরে উদ্বুদ্ধ করা, হ্যাঁ, এবং এই কোরআনের চর্চা, কোরআনের তিলাওয়াত, হয়তো বা কোনো সময় বইয়া তফসির আর কিছু, এখন তো ইংলিশে বুক আছে, অনেক ধরনের আছে, হ্যাঁ, বইয়া তফসিরের কিছু বুকর চর্চা করলে আপনার ফ্যামিলির একটা হালকা হইল। মাশাআল্লাহ, এটার মধ্যে কি হইব যে কোরআনের চর্চা হইব এবং যেখানে কোরআনের
চর্চা হইব এখানেও বরকত হইব সুবহানাল্লাহ ইমুল হান ওইটাও পারে না যে কোরআনের চর্চা হইব আর আল্লাহর খাস বরকত আইতো নাই এটা অসম্ভব যেখানে কোরআনের চর্চা হইব কোরআন অর্থাৎ কোরআনের চর্চা কি আল্লাহর স্মরণ করা সুবহানাল্লাহ আর আল্লাহ কইন আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব যে আল্লাহর স্মরণেই আয় আল্লাহর পক্ষ থেকে খাস সাকিনা রাহমা এবং পিস শান্তি যেটা আর এই শান্তিটা আমরা সবাই চাই সুবহানাল্লাহ আর এটা মাধ্যম হইছে কি তিলাওয়াতুল কোরআন তাফাক্কুরুল কোরআন আল্লাহ যেন তৌফিক দান ফরমায় আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ জি তিলাওয়াত করলাম হুজুর আমরা দুইজন হব হুজুর ঠিক আছে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما علم الإنسان হামজারে অস্পষ্ট করবা না মানে আনক্লিয়ার করবা না ক্লিয়ার করবা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন নি আল্লামাল ইনসানা ইনসানা অর্থাৎ হামজা স্পষ্ট আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম জি আল্লা ইন্নালিন ওইব না ইন্নাল ইনসানা ইনসান হামজা এগেইন স্পষ্ট হইয়া জোরালো ভাবে আল্লা ইন্নাল ইনসানা লা ইয়াতগা আররাহু ইস্তাগনা ইন্না ইলা রাব্বিকাল রুজআ ইন্না ইলা না শর্ট করবা ইন এই লোকে আপনার নুন মুশাদ্দাদর গুন্না যেটা ওয়াজিব গুন্না অথবা আকমাল গুন্না আমরা কইয়া থাকি গুন্না এরপরে না ওই লোকে হারকাতর পরিমাণ কুইকলি যাইবা গি ইলাত ইন্না ইলা ওমলাহান ইন্না ইলা রাব্বিকাল রুজআ জি আরাআইতাল্লাযী ইয়ানহা আবাদান ইযা সাল্লা ঠিক আছে মাশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ নেক্সট খেদলাকা আমিন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ is it Afsana yes sorry yes mashallah how are you alhamdulillah I'm fine how are you Yusuf alhamdulillah good mashallah okay Afsana let's hear your sabak inshallah inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى mashallah that was very good recitation mashallah Afsana jazakumullah Assalamu alaikum wa rahmatullah. may Allah bless you and may Allah grant you the knowledge of deen and may Allah make you even better recite the Holy Quran mashallah Allah Rabbul Alamin আপনারা উভয় সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনের এই মেহনত আল্লাহ কবুল মঞ্জুর ফরমাউকা বিশেষ করে আওলাদ হলরে এই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হলরে নেক্সট জেনারেশন হলে আল্লাহ যেন এই কোরআন ও নলেজ দিয়ে আল্লাহ মালামাল করে দেন কোরআনের তিলাওয়াত কোরআন বোঝার চেষ্টা কোরআনের সাথে খাস একটা বন্ডিং একটা লাগাও আল্লাহ যেন পয়দা করে দেন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন, মাশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কুরআনুল কারীমের এই সুন্দর মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাওকা। মাশাআল্লাহ, সময় দিরা কোরআনের পিছনে মেহনত করা আল্লাহর কাছে চাইরা, সুবহানাল্লাহ। ফলাফল আমরা সামনে, মাশাআল্লাহ। তিলাওয়াত অনেক সুন্দর। দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমলা খান সহি করি, শুদ্ধ করি, সুন্দর করি সমস্তটা কোরআন এবং বেশি বেশি করি আল্লাহ তিলাওয়াত করার তৌফিক দান ফরমাইন। এই তিলাওয়াতের মাধ্যমে যেন আল্লাহ ঘরের মধ্যে আল্লাহ খের এবং বারাকার ফয়সলা খান করে দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আওলাদ হলরে আওলাদ হলরে আল্লাহ এই কোরআনের হিদায়তের উপরে সবসময় রাখুন, কোরআনের সাথে একটা গাঢ় সম্পর্ক যেন আল্লাহ গড়ে তুলেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কলম আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম কাল্লা ইন্নাল ইনসানা লায়াতগা আরআহু ইসতাগনা ইন্না ইলা রাব্বিকার রুজআ আরাআইতাল্লাযী ইয়ানহা আবাদান ইযা সাল্লা। আচ্ছা মাশাআল্লাহ, অনেক অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। ও যে আবদান বারুফে কালকালা হইতো, কিন্তু একটা হরকতে পরিণত হইতো না, বুঝছেন নি? এই হরকতে পরিণত হওয়ার যে একটা বেশি একটা থেকে নিচে থাকতা আর একবারে যেন হইতো না, একটা থেকে উফরে থাকতা। আবদান আবদান, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওমলা খান ওটা প্র্যাকটিস করবা আর যেটা গাইন মুলাইম করে উচ্চারণ করবা। হুস্তাগ লেটা গাইন লায়াত মুঠা করি এবং মুলাইম করি, এদিকে খেয়াল রাখবা ইনশাল্লাহ। বাকি অনেক সুন্দর তিলাওয়াত হইছে। আর দেখো হারকাতের পরিমাণ, হারকাত রাখছো না নিয়ে কত সুন্দর লাগছে। শুধু একটা জায়গাতে একবারে উফরর লাইনও অন্য একটু লম্বা হয়ে গেছে, যে উফরর লাইনের শেষে দিয়ে খলাকাল ইকফা সা লম্বা হইব, এরপরে নুন জবর না, যেহেতু ওয়ার্ডর শেষে দিয়ে আইছে
তো নেক্সট ওয়ার্ডও তাড়াতাড়ি না গেলে আরবার এই যে নুনের উপরে জবর আছে এই জবরটা একটু লম্বা হয়ে গেল আমরা যদি কই ইনসানা মিন তো না লম্বা হয়ে গেল আমরা এখানে উচ্চারণ করবো হরকতের পরিমাণ হইল কি খলাকাল ইনসানা মিন না মিন ও যে না ওইল গিয়ে হরকতের পরিমাণ এইদিকে খেয়াল রাখবা তো দেখবা মাশাআল্লাহ আরো সুন্দর তিলাওয়াত সাউন্ড করবো মাশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ আবার কইতে হুজুর শুধু ও আয়াত হইলেও কা খলাকাল ইনসানা খালাকাল ইনসানা জি ও পুরা আয়াত হইলেও কা اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق او اختا خلق الانسان من او না ওটা শর্ট আর এখন মিন নুন সাকিন এখানে আমরা খিলান পড়মু মানে পয়লা আপনি ঠিক পড়ছিল পয়লা বার যে ইজহার করি এখন হয়তোবা এই যে তাড়াহুড়ার কারণে ইখফা হয়ে গেছে তো এই জিনিসগুলা মনে রাখবা মাশাআল্লাহ সব সময় হয়তোবা প্রয়োগ হইতো না বাট যদি বুঝিলাইন এখন না একটু পরে না একটু পরে ইনশাআল্লাহ এইগুলা ঠিক হয়ে যাবে জাযাকুমুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনের এই মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাওকা জেলাখান মেহনত করা আর এই কোরআনের গুরুত্ব অন্তরের মধ্যে রাখার সময় দিরা দোয়া করি আল্লাহ যেন আরও সহি করি আরও সুন্দর করি আল্লাহ তিলাওয়াত করার তৌফিক দেন আল্লাহ যেন সহজ করে দেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই কোরআনের বারাকা দিয়া খের দিয়া আল্লাহ যেন গৌরের মধ্যে আল্লাহ সুখ এবং শান্তির পরিস্থিতি আল্লাহ দান ফরমায় আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলর দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জি সবক শোনাইলো আমরা তিনজনে পড়ি হুজুর তিনজন জি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি শোনাইলো أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى আবদান ইযা সাল্লা মাশাআল্লাহ সুন্দর হইছে এন্ডে দি যে ফরছেন আবদান দান যে দালুর ফে তানবিন এই তানবিন আমরা কিলান ফরমু ইখফা করি না ইজহার করি মানে আবদান ওইব নি না আবদান ইযা ইখফা করি না ইখফা করি মানে খেনে পড়বা হোকেছেন নেক্সট ওয়ার্ড দেখেন নেক্সট লেটার দেখেন না তো তানবিনের ফরর অক্ষর কিতা আইছে হামজা ইদা হামজা আইছে তো আমরা পড়ছি না নুন সাকিন অথবা তানবিনের পরে হরফে হালকি অর্থাৎ হামজা হা আইন হা গাইন খা গলা থেকে যে 6টা অক্ষর বাড়ায় উচ্চারণ করা হয় তো এই 6 অক্ষর থেকে যে কোনো অক্ষর নুন সাকিন অথবা তানবিনের পরে আইলে এই নুন সাকিন আর তানবিন আমরা ইজহার করি ফরমু অর্থাৎ স্পষ্ট করি ফরমু দান ওইতো নাই আবদান আবদান একটা হইছে দান আর একটা হইছে দান এন্ডে দি নুন রে স্পষ্ট করিয়া ও মোলান দান স্পষ্ট করিয়া আবদান ইযা সাল্লা ওই লগি আবদান ইযা সাল্লা জি আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবা মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর তিলাওয়াত হইছে যে একবারে পয়লা ওয়ার্ডটা দেখো কাসাইন হামজা কাফ এরপরে অক্ষর রা রার পরের অক্ষর হামজা ঠিক আছে না নি তো একটা কটা অক্ষর হইল হামজা এরপরে কাফ এরপরে রা এরপরে হামজা ওই লোক 60টা অক্ষর এখন আমি যদি পড়ি ইকরা বিসমি তো আমি কয়টা অক্ষর উচ্চারণ করলাম হামজা উচ্চারণ করলাম কাফ উচ্চারণ করলাম রা উচ্চারণ করলাম এরপরে বা উচ্চারণ করলাম অর্থাৎ রা আর বার মাঝখানে যে হামজা এই হামজার উচ্চারণ কি তো যার বাদ পড়ি যার তো কোনো অক্ষর বাদ দিয়া দেওয়া অথবা যে অক্ষর না একটারে ফোড়া ওই লগি কিতা
লাহনে জালি, এই যে ফার্স্টটা বড় ধরনের মিস্টেক কইছিলাম, এইটার মধ্যে অকটা পড়ে যে কোনো অক্ষরে বাদ দেওয়া। তো বাদ খিলা নয়, উচ্চারণের ক্ষেত্রে আপনি বাদ দিরা অকটা হইল গিয়া যে একটা মনে রাখবা, আমি যখন পড়মু এক র, তো রা হামজা জবর রা, তখন আমি 60টা অক্ষর উচ্চারণ করলাম। বুঝতে পারছেন নি? তো এখন ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। তো ইকরা বিসমি আমরা কইয়া মানে হইতে সময় আমরা অমূল্যান হইলাই নেই, তো অনেক সময় আমরা এটা অভ্যস্ত হয়ে যাই। আর আমি ক্লাসের বিগিনিং ও জিনিসটা আমি হাইলাইট করছিলাম যে ওখানো মানে ওটা তুলিয়া ধরছিলাম, সাধারণত আমরা অক্টাদ মিস্টেক হয়। তো অক্টাদ একটু প্র্যাকটিস করে নেবেন, নেক্সট খেতে লাগবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Who is this? Tazriyad. Tazriyan. MashaAllah. How are you? Good. MashaAllah. Okay, let's see your sabak, inshallah, Tazriyan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك اقرأ. Make sure, Tazriyan, you pronounce the Hamza there. اقرأ وربك. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. Make sure you pronounce the nun gunna a bit more than what you did, okay? Inna إلى ربك الرجعى. Very good. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Fantastic, mashallah. That was very good, mashallah, Tazriyan. Well done, jazakumullah. Who's next? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Is this Tanzila? Yeah. Mashallah. How are you? Alhamdulillah, fine. How are you doing? Alhamdulillah, good, mashallah. Okay, Tanzila, let's see you sabak, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. MashaAllah, very good. Well done, Tanzila. Wa alaikum salam wa rahmatullah. The qalqala, yeah. So a bit more qalqala on the qalqala letters, yeah. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaq. That qaf at the end is going to be pronounced qalqala. Alaq. Again, qalqala. MashaAllah, well done. Jazakumullah. May Allah bless you both, and may Allah grant you the knowledge and the wisdom of the Quran. May Allah always protect you and keep you upon the Sirat Mustaqim, upon the guidance of the Quran. Ameen. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার সবার এই তেলাওয়াতে আল্লাহ কবুল ফরমাউকা, ফ্যামিলির এই কোরআনের প্রচেষ্টারে আল্লাহ কবুল ফরমাউকা, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনের নলেজ দিয়ে আল্লাহ এই ভবিষ্যৎ প্রজন্মর এই ইয়াংস্টারগুলোরে আল্লাহ মালামাল করে দিউকা। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন হুজুর? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ। জি সবাক শুনাইবেন? জি জি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.
কাল্লা ইন্নাল ইনসানা লায়াতগা আর 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 হুস্তাগনা ইন্না ইলা রাব্বিকা রুজআহা রব্বিকার রারে দুইটা রা উচ্চারণ এমনি রব্বিকা রুজআ কইলে একটা রা উচ্চারণ হইল রব্বিকার খাফ রা জবর খার খা আর রা পয়লা রা উচ্চারণ এরপরে রুজ সেকেন্ড রা জি জি ইন্না ইলা রাব্বিকা রুজআ জি আর আইতাল্লাযী ইয়ানহা আবাদান ইযা সাল্লা আচ্ছা আব মানে কালকালা হইতো একটু বেশি করে হইতো বাট এত বেশি হইতো না যাতে আইন জবর বা জবর বা হই যায় নাইনি আবাদান হইতো না আবদান বুঝতে পারছো নি আবদান হ্যাঁ অমলা খান আচ্ছা আর একটা জিনিস দেখো একবারে পয়লা আয়াত যে ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাকা যদি হন এখানে আয়াত আছে আপনি স্টপ হইতে পারবা আয়াতের উপরে জিম আছে অর্থাৎ আপনি কন্টিনিউ করতে পারবা চাইলে এখন কন্টিনিউ যখন করেন তে খালাকা কইয়া স্টপ হইবা না আরবার খালাকা কইয়া মানে ই সাইডও থাকবা না হৌ সাইড থেকে খালাকাল ইনসানা আর যদি স্টপ হইন তাইলে খালাকা হইবা না খালাক এখানে এই জবরটা ওয়াকফ বিল ইসকান অর্থাৎ স্টপ হইলে যে জের জবর পেশ আছে এগুলা কিতে হই যায় জজম হই যায় বুঝতে পারছো নি জি বুঝতাম পারছি আপনার খালাক হ্যাঁ আর খারে মুঠা করে উচ্চারণ করবা সমান ও যেন নখতালা কাফ আমরা যে কই বড় কাফ তো বড় কাফ বানিয়ে হইল কি মুঠা আকি এটা মুঠা করে উচ্চারণ করা লাগে এই যে ওজেন আল্লামা বিল কলাম কলাম ইগো খালাম যদি হইতে ছোট কাফ উচ্চারণ হয়ে যার আমরা কইব বিল কলাম অর্থাৎ মুঠা কাফ উচ্চারণ করি মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তেলাওয়াত করছেন ইনশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই মেহনত কোরআনুল কারীম এই সুন্দর মেহনত আল্লাহ কবুল মঞ্জুর ফরমাউকা আল্লাহর পবিত্র কালাম আরো সহি আরো সুন্দর করে তিলাওয়াত করার আল্লাহ তৌফিক দান ফরমাউকা আল্লাহ সহজ করে দেউকা এবং এই কোরআনের বারাকা দিয়া খের দিয়া ভালাই দিয়া আল্লাহ গড় রে ভরপুর ভালাই আর খেরময় আল্লাহ বানাইয়া দেউকা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলর দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভালো আছেন হুজুর জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ বহুত দিন আমি লাইন পাইছি আজকে আলহামদুলিল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন জাযাকুমুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনুল কারীমের এই সুন্দর মেহনত আল্লাহ যেন কবুল আর মঞ্জুর ফরমায়েন যেভাবে এই কোরআনের পিছনে মেহনত করা সময় দিরা নিশ্চয়ই এই কোরআনের গুরুত্ব আছে অন্তরের মধ্যে আছে কোরআনের মোহাব্বত আল্লাহ যেন এগুলার বিনিময়ে এই কোরআনের নূর দিয়া অন্তরে মনোবর করে দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই কোরআনের খাস বরকত আল্লাহ গরুর মধ্যে দান ফরমায়েন এবং গরুর মধ্যে যেন এই মোলাখান সহি সুন্দর তিলাওয়াত কোরআন বেশি বেশি হইতে থাকে আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট খোলর দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ ভালো আছেন হুজুর জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ সবক শুনাইলো আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى কাল্লা ইন্নাল, এরপরে ইনসান হামজারে আর একটু জুড়ে আর স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করবা। কাল্লা ইন্নাল ইনসানা লায়াতগা। كلا إن الإنسان ليطغى জি জি, এখন ঠিক আছে। أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। পয়লা আয়াত যে পয়লা আয়াত খেয়াল করবা, লেটা কফ যে লেটা কফ নক্তালা যেটা আমরা বড় কফ হইয়া থাকি, এটা মুঠা করে উচ্চারণ করি না চিকন করি? মুঠা করি। এবং হামজা যে অক্ষর, এই হামজা অক্ষরটা নরম অক্ষর না শক্ত অক্ষর? নরম, শক্ত। শক্ত। আমি অনেক সময় হইয়া থাকি যে হামজা ওইলগি শক্ত, অর্থাৎ একটার মধ্যে যে গুণাবলী আছে, সিফাতগুলো আছে, একটা শক্ত শক্ত সিফাত, অর্থাৎ একটা প্রনাউন্সিয়েশন হইব যেলাখান দাল, এটা হইল কি মুলাইম অক্ষর, এটা মুলাইম করে উচ্চারণ করা লাগে। হ্যাঁ, একটা হইল কি হামজা হইল কি শক্ত, তখন ফয়লা ওয়ার্ড দেখো কা এক কাফর উপরে কালখালা নানি কাফ খালখালার লেটার ও নক্তালা যে বড় কাফ আমরা হইয়া থাকি, এটা হইল কি খালখালার লেটার। আর খালখালার লেটার যখন যজম অবস্থা আইব তখন আমরা কিতা করা লাগবো? কালখালা করা লাগবো। তখন এক এরপরে কিতা রা হামজা জবর রা রা এমদে দি যে হামজাটা পাওয়ারফুল হইতে হইব, বুঝছেন নি? এক রা বিসমি হুকা সাইন শুধু ওখান হুকা এক রা বিসমি। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর আর ও যে আলাক খালাক কাফরে কালকালা, এখানে এটা তো জবর, এটা জজম হই যায় না হো যেলাখান বড় বড় কাফ ওর উপরে যখন জজম কিবান্ত যে সরাসরি আছে যে ফয়লা এক কাফের উপরে একটা আছে অলরেডি, একটা আসলি জজম। আর অথবা যদি এমনি দেখলাম জবর কিন্তু ওয়াকফ করার কারণে একটা টেম্পোরারি জজম আইয়র, তখন হেওখানো আমরা খালখালা করা লাগবো। বুঝতে পারছেন নি? ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। আমিন আমিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই তিলাওয়াত কোরআনের এই সুন্দর মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা। জেলাখান মনের মধ্যে আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, শখ আছে যে আল্লাহর পবিত্র কালাম খান কালামুল্লাহ শরীফ আমি সহি করে সুন্দর করে তিলাওয়াত করতাম পারতাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই আশাটা পূরণ ফরমায়, আল্লাহ যেন সহজ করে দেন, আসান করে দেন, এবং এই কোরআনের মেহনতের মাধ্যমে আল্লাহ যেন খের এবং বারাকা দিয়ে আল্লাহ ভরপুর আল্লাহ খের আতা ফরমায়, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনের যে হিদায়ত আছে হিদায়তের উপর আল্লাহ সবসময় রাখেন। আমিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই কি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন হুজুর? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। তো দিলাই হুজুর আমি আল্লাহ পড়বে কালটা লাইনটা আপলোড ফাইলাম না হুজুর। জি জি, আসলে একটাই মুলাকান হই যায়, আমরা খুবই দুঃখিত, দোয়া করছি আপনার লাগি তিলাওয়াত করলে। পড়িলে হুজুর এই আমার একটু হার্ড লাগে হুজুর। জি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى। মিস্টেক করি হুজুর আমি।
আর-রাআহুস হুস্তাগনা আর-রাআহুস্তাগনা ইন্না ইলা রাব্বিকার রুজআ আরাআইতাল্লাযী ইয়ানহা আবাদান ইযা সাল্লা আব একটা হইছে আবা আর একটা হইছে আবদান ওমলাখান আবদান হ্যাঁ এখন ঠিক আছে হ্যাঁ সাল্লা মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিল হইছে ও যে আর-রাআহুস্তাগনা আমি কইছিলাম যে কোন অক্ষর যদি উচ্চারণ করতে কোন সময় আছে বাঙ্গি হ্যাঁ ও তো আপনি যদি কইন আর-রাআহুস একটা হরুকা তাও একটা হরুকা না একটা হরুকা এরপরে যখন তিনটা আয়াতে আইলো তারপরে কমপ্লিট ওয়ার্ড হইবা যেটা লাস্টে দিয়ে কইলি আবার কইলাই হুজুর আপনি আবার দেখি ওই নে লাস্টে যেলাখান কইসলা ওমলাখান হইছে মাশাআল্লাহ ওটারে প্র্যাকটিস করলি বা জাযাকুমুল্লাহ সম্মানিত দর্শক আমরা ছোট্ট একটা বিরতি যাওয়া লাগে আবার ইনশাআল্লাহ বিরতি গিয়ে আবার আপনারা সবক শুনো আমরা সাথেই থাকবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত দিন টিভির দর্শক ভাই-বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পর আবারও আপনারা খিদমতে হাজির হইছি আপনারা দেখরা কারিউল কোরআন এবং আজকে আমরা জুজ আম্মা কন্টিনিউ করলাম জুজ আম্মার সূরা আলাক সূরা ইকরা আমরা প্রথম পর্ব আজকে প্র্যাকটিস করলাম যেখানে আগেও হয়েছে আবারও আপনার কাছে অনুরোধ রাখবো যে বৃহস্পতিবারে সাধারণত আমরা সূরা প্র্যাকটিস করিয়া থাকি আর যেসব ভাই বোন নকল ফার্স্ট টাইম কলার্স আসেন বা যারা তিলাওয়াত এত বালা নাই প্রাথমিক দিক দিয়ে আসেন তো আপনার লাগি বেস্ট হইব প্রতি বৃহস্পতিবারে আপনারা কল করবা এখানে সূরা যখন পড়াই আমি আর দ্বিতীয় জিনিস হইল কি যে বিগিনিংও আমরা প্রোগ্রামের বিগিনিংও আমি যখন তিলাওয়াত করি তিলাওয়াতের পরে যে রুলসগুলো আছে এই রুলসগুলো আপনার সামনে তুলিয়া ধরি এবং যে জায়গাগুলোর মধ্যে সাধারণত আমরা মিস্টেক করিয়া থাকি যেহেতু অনেক দিন থেকে এই যে আপনারা সাথে কোরআনের ক্লাসের মধ্যে আসি সাধারণত মানুষের যে জিনিসগুলা মিস্টেক করেন এগুলা আপনারা সামনে তুলিয়া ধরি যে সাধারণত অমলান আমরা মিস্টেক করলাই হ্যাঁ একটা ইমুলাখান পড়বা না একটা কারেক্ট ওয়ে হইল কি অমলাখান তো এই জিনিসটা তুলিয়া ধরি আপনারা যখন বিগিনিং দেখেন তো উপকৃত হইবা বেশি এবং একটা সময় থাকে আমি আপনার মিস্টেক হইলে কিলাখান মিস্টেক হইল কেউর লাগি মিস্টেক কর বা একটার সলিউশন কিলাখান একটা সমাধান করতা এইগুলা আপনারা হইয়া দিতাম পারি সময় থাকে তো প্রতি বৃহস্পতিবারে চেষ্টা করবা আর যেহেতু আজকে এই বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাজ পড়ে জুমার রাত সূরা কাহফর অনেকে মানে এই আদত অনেক ফজিলত সুবহানাল্লাহ সূরাতুল কাহফ তিলাওয়াত করবা আল্লাহ সবরে তৌফিক দান ফরমাক আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা এখন সরাসরি আপনারা কলের দিকে যাইমু কি দেখি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে খেয়ে আসুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম জি সম্মানিত কলার আসসালামু আলাইকুম আর বিশেষ করে আগের ব্রেকও হয়েছে যে ব্রেকও গেলে ব্রেক থেকে আওয়ার পরে আমি প্রায় খেয়াল করছি যে প্রথম কলটা সামহাও আমরা লস্ট হয়ে যায় তো জানি এই একজন কলার তাই আগ থেকে লাইনও আসলা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন এরপরে তারা এই লাইনটা ড্রপ হয়ে যার অর্থাৎ এরপরে তাই আবার যে আগর কলারে হয়েছিলাম যে আর লাইনটা পাইছি না তুই মিলা খান খুব সম্ভবত আর এগেইন ফাইতা নাই তো আমরা এই জিনিসটা আমরারও খারাপ লাগে আমরা মনে কষ্ট লাগে তো এইদিকে একটু খেয়াল রাখবা ইনশাআল্লাহ আমরা দেখি এর পরের লাইনও খেয়ে আসবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ তিলাওয়াত করলে ইনশাআল্লাহ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাকা
খালাকাল ইনসানা মিন আলাক ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কলম আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম কাল্লা ইন্নাল ইনসানা লায়াতগা আর-রাআহু ইসতাগনা ইন্না ইলা রাব্বিকার রুজআ আরাআইতাল্লাযী ইয়ানহা আবাদান ইযা সাল্লা আরাআইতা ওখান পর্যন্ত সাল্লা সাল জি সাল এটা মানে সাদ লেটার হইল কি ফুল মাউথ, এরপরে লা যে লা একটা মুঠানি লাম লেটার লাম মুঠাও করনি জি না তইলে সল আপনি যখন সল কইবা ওখানে সাদরে মুঠা করি, এরপরে আরবার লা যখন কইবা একটা এমটি মাউথ, এখানে সব লাম হইল কি এমটি মাউথ, শুধু রুল আছে লফজে আল্লাহর যে লাম ওখানো, আর এই লামর মোলাখান কিছু নাই, বুঝতেন নি, এটা সব লাম হল হইল কি এমটি মাউথ। তো ইদা সল্লা সল ও সময় মুঠা করি, এরপরে লা চিকন করে, ঠিক আছে, এবং উপরের লাইন দেখো ফয়লা লাইন ফয়লা আয়াত যে খালাক কইলা খালাকা কইলে আপনি কন্টিনিউ করবা, বুঝছেন নি, স্টপ হইবা না, কন্টিনিউ করবা, আর যদি স্টপ হইন তাইলে কালকালা করে স্টপ করবা, খালাক খালাকাল ইনসানা হো নেক্সট কি, আর যদি কন্টিনিউ করুন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাকাল ইনসানা ওমলাখান, ঠিক আছে, জাযাকুমুল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনের এই সুন্দর মেহনত আল্লাহ কবুল মঞ্জুর ফরমাউকা। জেলা খান মেহনত করা দোয়া করি আল্লাহ যেন এই কোরআনের নূর দিয়ে অন্তরে মুনব্বর করিয়া দিন, এই কোরআনের বারাকা দিয়া আল্লাহ ঘরে ফ্যামিলিরে আল্লাহ বরকতময় বানাইন, আওলাদ হলরে আওলাদ হলর জন্য আল্লাহ এই কোরআনের হিদায়তুর ফিরে রাখুন, কোরআন তিলাওয়াত করনেওয়ালা কোরআন চর্চা করনেওয়ালা আল্লাহ যেন বানাইয়া দিন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলর দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, ভালো আছেন? ওয়া আলাইকুম আসসালাম, জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, রাহুল হুজুর হাফেজ ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাকাল ইনসানা মিন আলাক ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কলম আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম কাল্লা ইন্নাল ইনসানা লায়াতগা আর-রাআহু ইসতাগনা। হামজারে আর একটু ফোর্সে আর আলাদা করে উচ্চারণ করবা, আর-রাআহু ইসতাগনা, আর-রাআহু ইসতাগনা না, আর-রাআ না, আর-রাআ রা তাড়াতাড়ি, এরপরে আ লম্বা, আর-রাআহু ইসতাগনা, হ্যাঁ ও মোলান ঠিক আছে, ইন্না ইলা রাব্বিকার রুজআ আরাআইতাল্লাযী ইয়ানহা আবদান ইযা সাল্লা। মাশাআল্লাহ, সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। ও যে এন্ডে দি খালাক খাফরে কালকালা করবা আর একটুক, আর লেটা খা নেনি, লেটা খা লগি মুঠা অক্ষর নেনি, তো খ আমরা কইমু খা নাই খ খ, হ্যাঁ মুঠা, আর মুঠা করুন কিলান জিব্বার যখন এই অক্ষরটা উচ্চারণ করবা তখন জিব্বার গুড়ারে থালুর দিকে একটু তুলা মারিয়া উচ্চারণ করলে সাউন্ডটা মুঠাও ইয়া উচ্চারণ হয়। সেম বিল কলাম একটা, আর বিল কলাম ওই লোক কফরে মুঠা করে উচ্চারণ করা,
বুঝতে পারছেন? আর লেটা আইন ওই দেখো 3 নম্বর লাইনে আপনি যখন কইছেন মা লাম ইয়ালাম ইয়া, তখন আইনটা বুঝা গেছে একবারে মিডল থেকে থ্রোট থেকে উচ্চারণর। বাট আবার যখন আল্লামাল কইছেন এই আইনটা লাগে যেনে মানে নিচর দিক থেকে আর অর্থাৎ হামজার জায়গা থেকে আইয়র, বুঝতে পারছেন নি? তো আইনটা আর এই আইন শুধু আপনার নাই, সবসময় হইয়া থাকে আমরা অনেক হরো লেটা আইনও একটু সমস্যা থাকে, বাট সমাধানের লোকে কি তা প্র্যাকটিস করতে থাকবা ইনশাআল্লাহ। জেহেনের মধ্যে থাকতো যে আমার আইনটা মিডল থ্রোট থেকে আর নেই একটা জেহেনও থাকবো, তো দেখবা আস্তে 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 মাশাআল্লাহ মিডল থ্রোট থেকে আর ঠিক আছে। দোয়া করবা হুজুর, খাস করে তো কষ্ট আপনারা কররা, আমরা লাগিলে আমরাও না না আলহামদুলিল্লাহ, শুধু আমরা না আপনারা তো কষ্ট করার সময় দিরা। আর জানি আমি একটা অনেক কষ্ট যে শুরু থাকতে যে কোনো জিনিস শিখতে অনেকটা ইজি হয়, আর বয়স হইয়া হারলে মানে এই যে লার্নিংটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, একটু কষ্টদায়ক হয়ে যায়, এটা অবশ্যই আমি বুঝি এবং অনেক সময় কই যে মাশাআল্লাহ আপনারা যে প্র্যাকটিস করেন এটা নিশ্চয়ই আপনার কষ্ট লাগে, বাট এই কষ্টর বিনিময়ে কিন্তু আল্লাহ আজর দিরা, আল্লাহ বেশি বেশি করে সওয়াব দিরা। তো এটা কোনো মানে আপনার লস নাই, সুবহানাল্লাহ, অনেক লাভ। আল্লাহ নামে আমলের মধ্যে প্রচুর নেকি নফল আল্লাহ দিরা মাশাআল্লাহ। দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আল্লাহর পবিত্র কালাম যেভাবে সহি সুন্দর করে তিলাওয়াত করার মনের মধ্যে একটা জজবা, একটা শখ, আল্লাহ যেন এই শখটা পূরণ ফরমাইন, আল্লাহ যেন সহজ করে দেন, আসান করে দেন, এবং এই কোরআনের প্রতি এই যে মোহাব্বত রাখরা আল্লাহ যেন একটার বিনিময়ে দুনিয়া এবং আখিরাতুর কল্যাণ বালাই আল্লাহ নসিব ফরমাইন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই কি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন হুজুর আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ। খাস করে দোয়া করেন যেন হুজুর আমার ছেলে লাগি একটা কাম পাইরা না। আল্লাহ আল্লাহ বালা একটা হালাল রিজকের উপায় আল্লাহ দেউকা ইনশাআল্লাহ, আমরা দোয়া করি খাস করে আপনার দোয়ার মধ্যে ইয়াদ করুন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। কই আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। রব্বি শর্ট, লাযী আরবার লম্বা নেই, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। জি। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। আকরাম, আকরাম ওই তো নয়, আকরাম তাড়াতাড়ি, আকরাম। জি জি। আল্লাযী আল্লামা বিল কলম। আল্লামাল ইনসান। আল্লামাল ইনসান, আল্লামাল কইয়া হামজারে আর একটু স্পষ্ট করিয়া নেনি, আর নাইলে হামজাটার উচ্চারণ বাদ পড়ি যার। আল্লামাল ইনসান, আল্লামাল ইনসান, আল্লামাল, আল্লামাল হুকাফল, হ্যাঁ, আল্লামাল ইনসান মা লাম ইয়ালাম। ইয়ালাম হোজনে হোখানো জেলাখান আকরাম বিল কলম, ও মোলাখান তাড়াতাড়ি, এখানে এন্ডেদি লম্বা হওয়ার তো কিচ্ছু নাই নেনি, কোনো জায়গাত আছে লম্বা হওয়ার, যেখানে মধ্যে আরিজ হোক আর মধ্যে লিন হোক মধ্যে ইওয়াজ হোক, এখানে তো কিচ্ছু নাই, শুধু লাম মিম জবর লাম তাড়াতাড়ি, লাম ইয়ালাম। জি জি জি। কাল্লা ইন্নাল ইনসানা লা ইয়াতগা আর রাআহু ইসতাগনা ইন্না ইলা রাব্বিকার রুজআ। আচ্ছা, ইন্না যে না আর একটু শর্ট করবা, ইন ওই লোক নুন মুশাদ্দাদুর গুন্না, এরপরে নুন জবর না বাট্টি কুইকলি ইলাজ যাইবে গে, শুনুক আমি কিলান কই, ইন্না ইলা, ইন্না ইলা রাব্বিকার রুজআ আরাআইতাল্লাযী ইয়ানহা আবদান ইজা সাল্লা। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন, যে জিনিসগুলা কইলাম ওগুলা খেয়াল করবা ইনশাআল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর মেহনত, কোরআনুল কারীমের এই মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা। আল্লাহর পবিত্র কালাম খান আরো সহি আরো সুন্দর করে তিলাওয়াত করার আল্লাহ তৌফিক দান ফরমাউকা, আল্লাহ সহজ করে দেউকা, এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনুল বারাকা দিয়া গড়ে
ফ্যামিলির আল্লাহ বরকতময় করে দোকা বিশেষ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আপনার ছেলেরে রিজকান হালালান তাইয়্যিবার একটা ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি এই কোরআনের মুহাব্বতের বিনিময়ে আল্লাহ যেন দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ নসিব ফরমায়েন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট খোলর দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ। জি শুনাইলো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى আজ হামজার উপরে খাড়া জবর তো এখালিফ লম্বা করবা। أن رآه استغنى জি إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى মাশাআল্লাহ, খুব সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। ও যে খলাক মানে লেটা কাফর উপরে ওমলান আব বার উপরে জলান কালা করছেন ওমলান কাফর উপরে ওয়াকফ করার কারণে তো জজম হয়ে যান না নেই তো ওখানে ওমলা খান কালকালাটা আর একটু করবা। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন মাশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআন কারীমের এই সুন্দর মেহনত জন্য আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাইন। যেভাবে সময় দিরা মেহনত করা কোরআনুল কারীমের বারাকা দিয়া আল্লাহ যেন গোরে মবরুক বানাইন বরকতময় বানাইন এবং এই কোরআনের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ সব সময় রাখেন। আপনার ফ্যামিলির সবার ভবিষ্যৎ প্রজন্মর আওলাদ হলো সবার দিলের মধ্যে এই অন্তরের মধ্যে এই কোরআনের মুহাব্বত যেন আল্লাহ পয়দা করে দিন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জি মাশাআল্লাহ, ভালো আছেন আপনারা? Alhamdulillah. How are you? মাশাআল্লাহ, I'm good মাশাআল্লাহ। Who is this? Rayyan. Sorry? Rayyan. Rayyan, mashallah. Okay, Rayyan, how are you? I'm fine. How are you? Alhamdulillah, I'm good, mashallah. Anyone else going to read? No, just me. Just you yourself. Okay, Rayyan, let's see yourself again, inshallah. And don't rush it, yeah? Take it easy. It's your turn, it's your time. Relax, yeah? Okay. Okay, mashallah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. Okay, Rayyan, we're not going to say ar, okay? So it's without repetition, okay? Ar-ra'ahu istaghna. Try that. أن رآه استغنى. MashaAllah, very good. Carry on. إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. MashaAllah, excellent, Rayyan. That was very good, MashaAllah. See, when you read slowly on a slow pace, subhanAllah, your recitation is much better. You sounded fantastic, MashaAllah. Okay, well done, Rayyan. Jazakumullah. Allah bless you. And may Allah grant you the ability to recite the Holy Quran even better. May Allah grant you the wisdom and the knowledge of Quran. And may Allah always, always guide you and keep you upon the path of the Quran. Ameen ya Rabbal Alameen. MashaAllah. Amra next caller dike jayegi inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
আসসালামু আলাইকুম। আমরা দুঃখিত, সরি, এর নেক্সট কল আমরা যাই কি দেখি। নেক্সট কে আসুন। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ। আপনারা সবাই ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। সবক শোনাইলো ইনশাআল্লাহ। জি ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক। খলাকাল ইনসানা মিন আলাক। اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন, জাযাকুমুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনুল কারীমের এই সুন্দর মেহনত যেন কবুল ফরমায়। যেভাবে এই কোরআনের মোহাব্বত অন্তরের মধ্যে রাখা আছে, কোরআনের গুরুত্ব, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এগুলার বিনিময়ে এই অন্তরে কোরআনের নূর দিয়ে আল্লাহ মুনব্বর করে দেন এবং এই তিলাওয়াত আর কোরআনের মেহনতের মাধ্যমে আল্লাহ যেন গরুর মধ্যে আল্লাহর খাস রহমত আর বরকত আল্লাহ দান ফরমায় এবং এই কোরআনের এই যে মোহাব্বত আপনারা নিজের মধ্যে, ফ্যামিলি মেম্বার সবার মধ্যে, বিশেষ করে আওলাদ হলর মধ্যে যেন আল্লাহ পয়দা করে দেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই কি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হুজুর ভালো আছেন নি? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? জি হুজুর আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। আরম্ভ করিলাই। জি জি জি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। নাকি তা হুজুর? জি জি ঠিক আছে, না ঠিক আছে, ঠিক আছে, তো সুন্দর হইছে। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম আল্লাহ ইন্নাল ইনসানা লায়াতগা আরআহু ইসতাগনা ইন্না ইলা রাব্বিকার রুজআ আরাআইতাল্লাযী ইয়ানহা আবাদান ইযা সাল্লা। আবা আবা হইবা না, আব আব একটা হইছে আবা আর একটা হইছে আব। বারুফে খালখালা হইতো বাট হরকত জবর হইতো না, বুঝতে পারছেন নি? জি হুজুর। আবদান ইযা সাল্লা। হ্যাঁ, এখন খালখালা একবারে গেছে কি, তো আব আব একটা নানি, আর একটা হইছে আবা। বা যখন কইমু তখন আবার হরকত হয়ে যাবে নানি, আর এখানে তো হরকত না, এখানে জজম। আব দান, আব দান খুকে চাইন, আব আব দান ইজ আবদান ইজা। ও যে কইছেন, ও যে কইছেন ও মলাখান হইতে। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, দেখো সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। শুধু লেটা আইন যে ও যে মালাম ইয়ালাম যে আইন যে লাখান মিডল থ্রোট থেকে কইছেন, অমলাখান আল্লামা আলাক আল্লামা বিল কলম, ও যে আল্লামা লেটা আইনটা অমলাখান মিডল থ্রোট থেকে চেষ্টা করতে তাহকা, তো দেখোকা আরো সুন্দর উচ্চারণ নিব আইন। ঠিক আছে মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। আসলে জানি আপনার প্রচুর কষ্ট লাগে এগুলা ঠিক করতে, বাট আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ দেখোকা চেষ্টা করিয়া যাইরা আল্লাহর কাছে চাইরা এবং আল্লাহ দিরা। আলহামদুলিল্লাহ, দোয়া করি আল্লাহ আরও সেই আরও সুন্দর করে তিলাওয়াত করার তৌফিক দান ফরমাইতা এবং বিনিময়ে আল্লাহ যেন এই কোরআন নূর দিয়া আল্লাহ গড়রে মনোবর করে দেন এবং আল্লাহ আওলাদ অখলরে নেককার দিনদার পরহেজগার বানাইয়া দেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই গিয়ে, সম্ভবত একটা আমরা লাস্ট কল হইব, যেহেতু প্রোগ্রামের আমরা প্রায় শেষের দিকে আইছি। যে সময় কলার, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।
ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো আছেন নি হুজুর আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। মাশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। সুবহ শুনাইলেন। ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। আচ্ছা, ইকরা, রার পরে হামজা কিন্তু উচ্চারণ না। আমরা যখন ইকরা বিসমি, তো হামজা কাফ উচ্চারণ, রা উচ্চারণ, এরপরে যে হামজা রকটা আছে না নি, রার উপরে হামজার উপরে জজম, এই হামজাটা উচ্চারণ না। ইকরা, ইকরা বিসমি হোকে সাইন। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। এখন ঠিক আছে। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। ইকরা রাব্বুকাল আকরাম। ওখানে সমান আর বার। ইকরা, খাফের উপরে কালকালা, এরপরে রা হামজা জবর রা। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। ইকরা, ইকরা রা, রা হামজা ওই লোকি শক্ত একটা অক্ষর, বুঝছেন নি, একটা পাওয়ারফুল। হ্যাঁ হ্যাঁ, রা ও যেন কইছেন রা ও মোলাখান। ইকরা রাব্বুকাল আকরাম। জি। الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى রব্বিকার, ও যে রা ডাবল রা নেয়নি কেন, তো ডাবল অক্ষরে উচ্চারণ করতে একটু ধাক্কা দিয়ে একটু শক্ত করিয়া যাতে দুইটা রা উচ্চারণ হয়। ইন্না ইলা রব্বিকার রুজআ খুকেছেন। إن إلى ربك الرجعى মাশাআল্লাহ, ঠিক আছে। أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। খবর ঠিক হয় আর খবর এবার ওয়াগা দেখাচ্ছে কিন্তু একবার ঠিক করে একবার যার, এরপরে দেখবা নানি একবার না আখতা আখতা যার, এরপরে দেখবা আর যার না। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে ইনশাআল্লাহ। এখন তো বুঝি লিছেন মাশাআল্লাহ। এখন দেখবা যত প্র্যাকটিস করবা, হ্যাঁ, একটা ও যে মিস্টেকগুলো একটা দূর হইতে থাকবো ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ সহি করতে থাকবা ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআন ও এই সুন্দর মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা। আল্লাহ আল্লাহর পবিত্র কালাম সহি শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করারে ইজি করে দেউকা, আসান করে দেউকা। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সম্মানিত দর্শক, আমরা দুঃখিত আর কোনো কল নিতাম পারলাম না। যতটুকু বাইবেলেন আজকে ট্রাই করছেন থ্রুইতে পারছেন না, আপনার লাগে বিশেষ করে দোয়া করি আল্লাহ আজর আযীম নসিব ফরমাইন। ইনশাআল্লাহ আগামী কারিউল কোরআনের দর্শের মধ্যে শরীক হইবা, দেখা হইব, আমরা লাগে দোয়া করবা, আমরা আপনার লাগে দোয়া করবো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।